जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर शिमिलपाल अभयारण्य पर्यटक मान भ्रमण पर आगामी 29 तारिख सोमवार ठारू बंद रही शिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्पर क्षेत्र निर्देशक कार्यालय पक्षर सूचना प्रदान कराई। शिमिलपाल जामुआणी और तालबंद परिवेश पर्यटन केन्द्र पर्यटन दर्शक खोला रु एथर शिमिलपाल केबेठारू पर्यटक भ्रमण पर पुनः खोल से संपर्क में यथेष्ट पूर्व संपृक्त विभाग पक्षर सूचना दिज्व प्रकाश कराई। तेबे विदेश पर्यटकों को शिमिलपाल बनभोजी आकर्षित करें। साधारणतः अक्टोबर मास मध्यभाग 7.5 मास पर्यंत ऋतु भाव परिचित थिबारु पर्यटकों को यही समय शिमिलपाल बुलाया सुजोग दि जाए। तेबे शिमिलपाल रास्ताघाट वर्षा दिन अनुकूल रहू वर्षा ऋतु आरंभ ठारू वर्षा ऋतु शेष पर्यंत प्रतिवर्ष साधारणतः 4 मास पर्यटकों प्रवेश उपर कटकणा जारी करा सहित प्रवेश अनुमति दि जाई न थाए। परवर्ती खबर बांगरीपीसी थाना अंतर्गत कलाबाड़िया पंचायत जगन्नाथपुर स्थित साईकृपा किसान नामक एक पेट्रोल पंप जड़े महिला कर्मचारी को कार चालक माड़ मारी बांगरीपीसी थाना अभियोग होती। गाड़ी आगपछ करने भाई एक सामान्य कथा को केन्द्र कर उत्तेजना प्रकाश पाई। सूचनायोग्य जड़े कार चालक पेट्रोल पंप तेल पकाई सारा पर गाड़ी आगपछ करने को नहीं सेठाकार कर्मचारी बचसा होता। उत्क्षिप्त हो कार चालक जनक संपृक्त पेट्रोल पंप महिला कर्मचारी को आक्रमण करने सह माड़ मारी। घटनास्थल उपस्थित लोके यार वीडियो रेकर्डिंग करथिबा बेले वर्तमान यही माड़ मारिबार दृश्य गणमाध्यम प्रकट होबार लागिछि। खबर पाई बांगरीपीसी पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची उत्त्यक्त कार चालकों सह 4 जन को अटक रखा सह गाड़ी को जबत करिछि। पुलिस एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक तिखरी पंचायत सरपंच चामेली अझा प्रति अमानसिक निंदनीय अत्याचार होता अभियोग होती। यही अभियोग में मयूरभंज जिला सरपंच महासंघ पक्षर जिलापाल कार्यालय सम्मुख में जिला स्तरीय विक्षोभ प्रदर्शन करा सहित न्याय प्रदान दाबी में जिलापाल उद्देश्य जिला प्रशासन जरिया स्मारक पत्र प्रदान कराई। दाबीपत्र में दर्शाई सरपंच चामेली अझा प्रति होता अन्याय अत्याचार समग्र ओडिशा तीव्र असंतोष सृष्टि कर घटनार निरपेक्ष न्यायिक तदंत करा सहित घटनार सीसीटीवी फुटेज एवं चामेली अझा मोबाइल फोन रेकर्ड होता समस्त प्रसंग को सार्वजनिक करने संघ दृढ़ दाबी कर सरपंच चामेली अझा को संघर्ष रु दशमुक्त करा सहित न्याय प्रदान न करने पर्यंत ओडिशार समस्त ग्राम पंचायत सरपंच माने जेकोसी की सरकारी कार्यक्रम में योगदान करेंगे नहीं बोली जिला सरपंच महासंघ पक्षर जिला सभापति खगेश्वर सिंह संपादक लमेश्वर नायक वरिष्ठ सदस्य कुलपति सरदार प्रमुख नेतृत्व में चेतावनी देते। परवर्ती खबर कप्तिपदा उपखंड सदर महकुमा उदला स्थित उपजिलापाल सम्मेलन कक्ष में जन अभियोग सीमाणी शिविर अनुष्ठित होती। जिलापाल हेमकांत सोय और आरक्षी अधीक्षक बरणगुंटुपाली जोगदे 77टी अभियोग शुणाणी करते। उपजिलापाल सुशांत कुमार बारिकों प्रत्यक्ष तत्वावधान आयोजित शिविर में उपखंड आरक्षी अधीक्षक हृषिकेश नायक, उपखंड चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर मीनकेतन महांती, उपखंडर समस्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी, तहसीलदार, समस्त थाना अधिकारी रही शुणाणी कार्य जोगदे। समस्त अभियोग मध्य 69टी व्यक्तिगत सम्मिलित थिबा बेले 8टी सामूहिक समस्या सम्मिलित विषय पर आधारित थिला। सेतिमध्यरु 13टी समस्यार तत्काल समाधान करा जाई चिकित्सा निमंते मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि 75,000 टंकार चेक प्रदान करा जायछि। विभिन्न विभाग पर आसथिबा अभियोग गुड़िक मध्य उदला तहसील सम्मिलित ग्राम में दक्षता विकास केन्द्र निर्माण निमंते जंगल जमी प्रदान, राढ़ पंचायत षंडगढ़िया ग्रामर चलुवा अमृत सरबराह प्रकल्पर व्यापक मनरेगा दुर्नीति और गरीब श्रमिकों को धमक चमक देवा, राढ़ यूजीएमई एवं केजीबीबी विद्यालय जोगवाड़ी और अन्य पदपाई उपयुक्त प्रार्थी मनोनयन और कुंडाबाई पंचायत उपर डालडीहा ग्रामर भूमिहीन मानू घरबाड़ी प्रदान, खुंटा ब्लॉक बागनड़ा पंचायत
ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ବହୁ ଅନିୟମିତତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଅବିଳମ୍ବ ଆଦି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ବିଚାର କରି ତାହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନସ ନାୟକ, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର, ସାଇ ସୌରଭ କର, ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା, ପାର୍ବତୀ କିସ୍କୁ, ଶ୍ରୀମତ ମହାନ୍ତି, ହିମାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅନୁଭବ ରାଉତ, ତାପସ ପ୍ରଧାନ, ତପୁ ପାତ୍ର, ଭବାନୀ ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, କରୁଣାକର ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କାକବାନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମାସା ଆର୍ମି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶୁକ୍ଲାଲ ମରାଣ୍ଡୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେୟା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ସହ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମନରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିରାପଦ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରାପ୍ତିର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଭାବକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ସହ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଷେୟା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଶାସନ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ଆଦି ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନଛପୁରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି ଗୋରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗ୍ରାମର ଏହି ଗୋରୁଙ୍କର ମାଲିକ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଧରା ପଡ଼ିନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ ସୋମବାର ବିଭିନ୍ନ ମଦ ଦୋକାନ ଢାବା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉରେ 10 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚଢ଼େଇବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କୁଶନ କୁମାର ରାମ ଏବଂ ରାମପ୍ରସାଦ ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଥାନାରେ 2ଟି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ମଦକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ବିଭାଜନ ପରେ ଏବେ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୂତନ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପରେ ହାବିଲଦାର, କନେଷ୍ଟବଳ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବଦଳି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୃହ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଯାହାର ଘର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ନୀତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳି କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା କେଡର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏବେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାକିରି କାଳ ବାକି ରହିଛି। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ସଫଳତାର ସହ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେହି ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ନ ରହିବା ସହିତ ସମାଧାନର ସହଜ ବାଟ ବାହାରି ପାରନ୍ତା ବୋଲି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବଜାର ଏବେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦର ପେଣ୍ଠ ପାଲଟିଛି। ଅବକାରୀ ପୁଲିସ ବେତନଟୀ ବଜାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉଥିବାରୁ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଅବାଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇ
ପସରା ମେଳାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଘରେ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ବେତନଟିରେ କେତେକ ପାନ, ଜଳଖିଆ, ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଏବଂ ବେତନଟି ତୁଳସୀଚୋରା ନିକଟସ୍ଥ ଢାବାରେ ଅବାଧରେ ମଦ କାରବାର ଭାବେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଠୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଢାବା ଓ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ଏବଂ ଥାନାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମଦ ଅବାଧରେ ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ପାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଦ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଟେଲରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବେତନଟି ନୁହେଁ ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଦୁଆମାନେ ଆସି ଆସର ଜମେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ମାରପିଟ୍ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନରେ ଠିପି ଖୋଲା ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ବଜାରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କେତେକ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ବଟି ଦେଇ ଏ କାରବାର ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚୋରା ମଦ ବଜାରକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।